Dear students, heartily welcome to first PU chemistry video classes organized by Mysore District PU Chemistry Lecturer Forum. Myself is Mahadev Swami. I am a chemistry faculty in SVI Composite PU College, Vijayanagara, Mysuru. Dear students, now you are watching my PU Chemistry YouTube channel and I request you to subscribe the channel for the regular updates. Dear students, in the last session we have already discussed about what are the silent features of valence bond theory. Next we move on to an differences between the sigma bond and then pi bond. How the sigma bond will be formed and how the pi bond will be formed. Let me see. Okay, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ನೆನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, head on overlapping of an atomic orbital is taking place resulting in the formation of sigma bond. Similarly, sideways overlapping of an atomic orbital is taking place resulting in the formation of pi bond. Okay, ಈಗ for example consider the formation of nitrogen molecules. Okay, ಈ nitrogen molecule N2. ಓಕೆ, ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ N2 ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಫಾರ್ ಒನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 7, ಅನದರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 7. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಯರ್ 1s2, 2s2 and then 2p3. This is the electronic configuration of one nitrogen atom. Similarly, for another nitrogen atom also it is 1s2, okay, 1s2, 2s2 and then 2p3. Okay, in an electronic box diagram, okay, ಈ electronic box diagram ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ? Okay, this is for 1s atomic orbital, this is for 2s atomic orbital and then these 3 atomic orbital for 2p atomic orbital. This may be 2px, 2py and then 2pz. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಂಗಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೇರಿಂಗ್. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೇರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ 2p3, 3 atomic orbital is present in 2p orbitals. What are those? 2px, 2py and then 2pz. ಈ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 1s, 2s and then 2p. Okay, here also 2px, okay, 2px, 2py and then 2pz atomic orbital, here 2s and then here 1s. Here also first singly filled and then start pairing, singly filled and then start pairing. Okay, ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ equal energy, they should contain one unpaired electron with opposite in spin ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಇರಬೇಕು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? px atomic orbital. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಒನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ px atomic orbital. Okay, the shape of an px atomic orbital is dumbbell and then similarly py atomic orbital dumbbell irutte. pz atomic orbital also dumbbell. Idu pz atomic orbital lo here z axis is known it as molecular axis. Illi y axis is known it as molecular axis. Therefore, it is regarded as an py. Okay, this is for one nitrogen atom. Okay, here px atomic orbital they contain one unpaired electron, py atomic orbital it is also contain one unpaired electron and then pz atomic orbital is also contain one unpaired electron. Okay, for another nitrogen atom again x axis, this is an px atomic orbital
again the shape will be dumbbell, again the shape will be dumbbell, here also dumbbell, py atomic orbital, okay, py atomic orbital, and this one is known it as pz atomic orbital, pz atomic orbital. Okay, all the atomic orbital they contain one unpaired electron but opposite in spin, like this, one unpaired electron with opposite in spin. Okay, it will be look like this, it will be look like this. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅನದರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್, ಇದು ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, it will be look like this, this and px atomic orbital, and then another px atomic orbitals are overlap. Okay, here this will be the px. Okay, here also px atomic orbital ಏನಾಗ್ತದೆ, head on overlap ಆಗುತ್ತೆ. Okay, then the electron get paired like this. Okay, once the head on overlapping is taking place, okay, head on overlapping of the atomic orbital is taking place, then resulting in the formation of which kind of bond, sigma bond. Okay, that sigma bond is represented like this, sigma. Okay, like this, nitrogen, single bond, nitrogen. Here one sigma bond will be formed because head on overlapping of an atomic orbital is taking place. Similarly, py atomic orbital. Now I am considering the py atomic orbital. ಇದು ಒಂದು py atomic orbital. Okay, for an one nitrogen atom, this is also an py atomic orbital, py atomic orbital, okay, of an another nitrogen atom. Okay, py atomic orbital, py atomic orbital. Okay, here one electron will be there. Okay, here also one electron will be there with opposite in spin. Then what happened? Okay, here py and then py atomic orbital. Okay, it consists of two lobes. Okay, because it is dumbbell in shape. Dumbbell in shape means two lobes are present. Two lobes are equal. That means two lobes are equal means they are contain equal electron density. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪಿ ವೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪಿ ವೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ರೀತಿ, ಇದು ಪಿ ವೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು, ಒಂದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, and then another py atomic orbit also. Okay, then it start pairing here because they contain, both the orbital contain one unpaired electron with opposite in spin. Okay, red color bardidine, one green color al bardidine. Okay, this kind of bonding is itself known it as sideways overlapping of an atomic orbital. Therefore, here what happened, they undergo sideways overlapping resulting in the formation of pi bond. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಆ್ಯನ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಒನ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪಿ ಝೆಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ one unpaired electron with opposite in spin. ಓಕೆ, ಆ ಪಿ ಝೆಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, this one is known it as pz atomic orbital,
Here also, this one is known it as pz atomic orbitals. ಇದು pz atomic orbital ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ pz atomic orbital ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಒನ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪಿನ್. ಓಕೆ, ಇದು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ದಿ pz and then pz are overlap with each other, then what happened? ಇದು ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ದ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ again the pi bond. Therefore, this bond, this lobe is overlap. Okay, py is overlap with another py. Here also py is overlap with another py, resulting in the formation of which type of bonding? Again they form an pi bond. Okay, again they form an pi bond like this. This one is known it as another pi bond. Okay, this one is known it as another pi bond. Okay, this is regarding how the sigma bond is formed and then how the sideways overlapping will be formed. Okay, what do you mean by sigma bond? Sigma bonds are the bond formed by an head-on overlapping of an atomic orbitals. Similarly, what do you mean by pi bond? Pi bond are formed by an sideways overlapping of an atomic orbitals. Okay, in a doubt area? Okay, write down. Next, what are the differences? What are the differences between sigma bond and then pi bond? ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡು ಮತ್ತು ಪೈ ಬಾಂಡ್ಗೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ is represented by a symbol like this, sigma. Okay, sigma. And pi bond is represented by the symbol pi like this. Okay, ಇದನ್ನ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ is formed by an head-to-head overlapping of an atomic orbital or head-on overlapping of an atomic orbital, okay, or axial overlapping of an atomic orbital. Okay, head-to-head overlapping na ನಾವು axial overlapping ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. Okay, that means sigma bond. Okay, sigma bond is formed by head-on overlapping or axial overlapping of atomic orbitals. Okay, sigma bond ಯಾವುದರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? Okay, sigma bond is formed by an head-on overlapping of an atomic orbitals. Next, pi bond. Pi bond ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? This pi bond are formed by an sideways overlapping of an atomic orbital. Okay, see pi bond. Okay, pi bond are formed by sideways. Okay, sideways overlapping of atomic orbitals. Okay, pi bond ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಬರೀ ಇಷ್ಟೇನಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಇಲ್ಲ, ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೆನ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್. Okay, because extent of overlapping is very strong. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಬಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, 2 ಬಸ್ಸುವೆ ಒಂದು 100 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ,
100 km/h ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಓಕೆ ದೆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. extent of overlapping will be very stronger. Okay, therefore sigma bonds are the strong bond. Okay, sigma bonds are the strong bond. Okay, next pi bond. What do you mean by pi bond? Pi bond are formed by an sideways overlapping of an atomic orbital. ಈ sideways overlapping of atomic orbital ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that extent of overlapping is very less. Okay, extent of overlapping is very less. Okay, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. Okay, extent of overlapping. Okay, extent of overlapping is strong. Okay, here what happened? Okay, pi bonds are weak bond. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ವೀಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈಗ 40 km/h ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, 40 km/h ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆವಾಗ ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಕ್ಕಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತೋ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ sideways overlapping of atomic orbital, the extent of overlapping is very less. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ವೀಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ is weak. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ px atomic orbital, another px atomic orbital. ಓಕೆ, px ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಆಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನೇ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓಕೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. therefore sigma bonds are strong and then pi bonds are weak. Why the sigma bond is strong? The extent of overlapping will be very strong. Why the pi bond are very weak? Extent of overlapping is weak. Okay, next difference ಏನು, ಓಕೆ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಇಷ್ಟೇನಾ ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ independently. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಏನೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ sigma bond. But here pi bond does not have independent existence. Okay, it does not have independent existence. ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ,
ಓಕೆ, ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲೂ ನೋಡ್ದೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ದೋ. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಂತು, ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡು. ನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, O2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡು ನಂತರ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಆನ್, ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಅನ್ನ ಬರೋ ಬದಲು ಇದ್ರ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ, ಓಕೆ, S2S overlapping of an atomic orbital and then S2P atomic are overlapping, or P2P atomic orbitals are overlapping. Okay, sigma bond is formed by an, whether they may undergo S2S overlap or S2P overlap or P2P overlapping. Okay, overlapping of atomic orbitals. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ S2S ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅರ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ P2P ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅರ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ S2P ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ S ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್, ಅನದರ್ S ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. Okay, here also head to head overlapping will be taking place, resulting in the formation of sigma bond. Okay, because S atomic orbitals are spherical in shape. Next to sp atomic orbital. Okay, S atomic orbital spherical in shape, and then p atomic orbital dumbbell in shape. Okay, here they are overlap with each other because of opposite spin, then only they undergo sp overlapping. Okay, illu ashte head on overlapping will be taking place because S atomic orbital are spherical in shape, it does not have any direction. Okay, therefore here also the head on overlapping will be taking place. Next to p atomic orbital, ಈಗ px atomic orbital ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Okay, another one is px atomic orbital. Okay, both are overlap with each other like this. Okay, both are overlapping with each other like this. Here what happened, p to p atomic orbitals are overlap with each other, again they form an sigma bond. In all these cases the extent of overlapping is very stronger. Okay, next pi bond. This pi bond is formed by only an sideways overlapping of p to p atomic orbital. Okay, sideways overlapping of p to p atomic orbitals. Okay, fifth difference is pi bond. Pi bond is formed by p to p. Okay, p atomic orbital ಮತ್ತೆ p atomic orbital overlap ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. Okay, like this. Pi bond is formed by only an p to p atomic orbitals are overlap. Okay, p to p overlapping of atomic orbitals. Okay, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್
Even though the head-on overlapping is taking place, they does not form a strong bond. ಈಗ in case of an sp overlapping of atomic orbital ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ s atomic orbital ಏನಿದೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, px atomic orbital ಏನಾಗಿದೆ, ಡಂಬಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, p atomic orbital ಡಂಬಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, s atomic orbital ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಿಯರರ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಎಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು ನಿಯರ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ದು ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು. ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಓಕೆ, ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ least energy compared to that of an p atomic orbital which is having least energy compared to that of an d atomic orbital which is least energy compared to that of an f atomic orbitals. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈವೆನ್ ದೋ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಓಕೆ, ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಇಂಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಶೇಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. Okay, when these hybrid orbital having same shape and then same energy, they can easily overlap with an pure atomic orbital. Then the extent of overlapping will be very stronger. Okay, extent of overlapping strong ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಓಕೆ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಓಕೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಕಲರು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಕಲರು ಇದ್ದಾವೆ, ಪೇಂಟ್ಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 100 ml ಇತ್ತು. ಓಕೆ, 100 ml, ಇದು 100 ml ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಂಕು 100 ml ಇತ್ತು, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇಂಕು 100 ml ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಬಂತು, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂತ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಂತ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೋಸ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ರೋಸ್ ಕಲರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 200 ml. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ರೋಸ್ ಕಲರ್ನ ರೆಡ್ ವೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂತು, ರೋಸ್ ಕಲರ್ ಬಂತು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 or more atomic orbitals. Hybridization means it is an process of
mixing of pure atomic orbitals, pure atomic orbitals of nearer in energy, okay, nearer in energy. Okay, what do you mean by hybridization? Hybridization means it is a process of mixing of pure atomic orbitals of nearer in energy. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? and then what are the conditions of hybridization ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು? ಫಸ್ಟು, ಓನ್ಲಿ ದಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓಕೆ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ನಿಯರರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓನ್ಲಿ ದಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ hybridization. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 7 ಇದೆ, 1s2 2s2 2p3 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವುದು? 1s, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೋನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈ 2s2 2p3ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, here 2s, here 2p. Okay, these orbitals are known it as valence orbital. 2s 2p atomic orbitals known it as valence orbitals. Okay, these orbitals are undergo hybridization. ಇಂತಹ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋಂಥ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ hybridization. This is the first condition. Second condition, the orbitals undergo hybridization should have nearer in energy. ಓಕೆ, ಈಗ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರಬೇಕು? ನಿಯರರ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಿಯರರ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ 1s atomic orbital. Okay, this 1s atomic orbital cannot easily overlap with 5p atomic orbital. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 5p atomic orbital ಮತ್ತು 1s atomic orbitals ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮೋರ್. ಓಕೆ, 1s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 5p atomic ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಈವೆನ್ ದೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್, these kind of atomic orbitals does not undergo hybridization, because the orbitals undergo hybridization should have nearer in energy. Okay, same energy ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ nearer in energy ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. and then third condition, during the formation of hybrid orbitals, the promotion of electron from one atomic orbital to another atomic orbital is taking place. Okay, but it is not an essential condition for hybridization. ಈ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಚಲಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್. ಓಕೆ,
promotion of electron from one atomic orbital to another atomic orbital may taking place. Okay, promotion of electron from one atomic orbital to another atomic orbital may be taking place. Okay, but it is not an essential condition for hybridization. Okay, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 6. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು? 1s2 2s2 2p2 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್. ಇದು 2s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 2p ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 2px, ಓಕೆ, 2py, py ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ pz ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 2p ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಗದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇಂತೇವೆ? ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಅನದರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು 1 ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, that you are already know that. Okay, during hybridization process what happened? Even half filled atomic orbital, okay, half filled atomic orbital and fully filled atomic orbital also undergoes hybridization. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು, ಓಕೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 7 ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 1s2 2s2 2p3 ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 2p ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು. ಇದು 2s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2p ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ 2px 2py ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 2pz. These are all the 3 orientation for the p atomic orbital. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲುವೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಅವೈಲಬಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲಿ ಫೀಲ್ಡ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಹಂಗಂದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತನೂ ಅಂದ್ರೂ they have ability to hybridization or hybridized. ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಲಿ ನೀವು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಗೂ ಮತ್ತು ಪೈ ಬಾಂಡ್ಗೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಏನಕ್ಕೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. Okay, these are the things we have discussed in this session. For more videos and then more updates, for more assignment
For your benefits, please log on to our website mypuchemistry.in. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ mypuchemistry.in ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.